ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ? देखो पहली गल तो है गौरव सानू समझना है पैना है कि अज दी मुख मंत्री साहब का जिहड़ा बयान है जी उन्हें एक नवी चर्चा जिहड़ी है वो छेड़ दी है। नवी चर्चा की छेड़ी है भी जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहदा दायरा पहलां बहुत वड्डा हुंदा सी, फिर वो सीमित हुंदियां हुंदियां 3 सूबियां तक ही रह गया, पंजाब, चंडीगढ़ ते हिमाचल। हरियाणा का वखरा जिहड़ी कमेटी बन गई, दिल्ली की वक्री बन गई, सो होर सूबियां दी भी वक्रियां कमेटियां जिहड़ियां ने बन गईयां ने। सो अज देखो दो पक्ष ने इहदे वेखण दे, एक ते है इहदा कानूनी पक्ष ते दूजा है कि असी किसी भी धर्म विशेष दीयां भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण दी जिहड़ा पक्ष है वो सानूं वखरे वखरे तरीकिਆਂ दे नाल इहनूं वेखਣਾ पैना है। पहली गल तो मैं ये करूँगा कि जिहड़ी अजे तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिवें कांग साहब ने कहा है कि जिहड़ा वो टैंपररी प्रोविजन सीगी संविधान दे आर्टिकल 72A दे करके, पर टैंपररी प्रोविजन जेकर सी ते मेरे ख्याल नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जिहड़े प्रबंध सीगे जो पंजाब या जिहड़े गवांढी सूबियां दे विच सी, ते मैनूं नहीं लगदा कि जरूरत सी सानू ये दस्सण दी या कहण दी भी असी पंजाब दे लई वखरा प्रबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी वखरा जिहड़ा एक्ट दी असी जिहड़ी मंग रखण जा रहे हैं, जिद्दां कि बाकी सूबियां ने भी हौली हौली कर लिया सी। हुण गल आ गई जिहड़ी ये गल कर रहे ने कि जिहड़ी उहदी गुरबाणी दा जिहड़ा प्रसार दा जिहड़ा प्रसारण दा जिहड़ा काम है, इस गल नाल मैं और कांग्रेस पार्टी ये पहलां तो असीं कहंदे आ रहे हैं कि सिर्फ एक पार्टी कोले दा जिहड़ा अधिकार नहीं होना चाहिए, या एक पार्टी नहीं कहूँगा मैं, एक चैनल विशेष दे कोले दा अधिकार नहीं होना चाहिए। वो गल नाल उस गल ठीक है, कांग्रेस पार्टी पहला भी ये कहती आई है कि जिद्दां ज्ञानी हरप्रीत जी ने भी कहा सीगा, साबका ज्ञानी जिहड़े जथेदार साहब ने कि अपना जिहड़ा चैनल बनाना चाहिए, बिल्कुल मैं इस मद नाल सहमत हाँ कि जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं अपना चैनल बना के और फ्री टू एयर पैसी तो पहले कहने फ्री टू एयर कर देना चाहिए। समर्थन च खड़े हो? नहीं, समर्थन च नहीं खड़ा, पर सवाल खड़ा हुंदा है मुख मंत्री साहब दे अंदरों जिहड़ा एक अहम ते जिहड़ा अहंकार जिहड़ा चलक रहा ना, सवाल उहदे ते खड़ा हुंदा है। प्रक्रिया दे उत्ते सवाल नहीं मैं खड़ा कर रहा विशेष रूप च, मैं खड़ा कर रहा रवैये दे उत्ते। देखो जिस तरह की शब्दावली वरत रहे ने, मेरे ख्याल नाल जे पंथ नूं ढाल आई है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि बादल परिवार ने कब्जा करके जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे उत्ते और ढाल लाउण दा काम कीता है पंथ नूं। पर जेकर मुख मंत्री साहब भी थोड़ी जी इहदे विच मैं समझदा कि उन्होंने संजीदगी वरतते हुए शब्दों का बहुत ध्यान रखना चाहिए जी। सीधा अटैक जे उन्होंने करना तो एक परिवार विशेष से जरूर कर सकते हैं, पर जेकर जिस तरह की मसंद या कोई ऐसा शब्द वरतते हैं तो मेरे ख्याल नाल पंथ दी जिहड़ी स्टेटमेंट तुहाडी मैं बिल्कुल क्लीयर नहीं पकड़ पा रहा कि तुसी एक्ट दे विरोध दे विचों या फेवर दे विचों? नहीं, मैं देखो मैं फिर तुहानू कह रहा कि एक्ट जे प्रसारण दे एक्ट दी गल हो रही है ते असी इस चीज का समर्थन करांगे कि जिहड़ा फ्री टू एयर होना चाहिए, पर जेकर दखलअंदाजी राजनीतिक रूप दे विच जे किते आम आदमी पार्टी या सरकार करना चाहती है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ सवाल खड़े करते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी सीधे या सीधे रूप दे विच गुरुद्वारे दे प्रबंधन दे विच दखल नहीं दिता। विरोधी कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि अस नहीं कर रहे इंटरफेरेंस कोई भी। हुण एसजीपीसी अकाली दल कह रहा है कि दखलअंदाजी इसनूं मन्निया जावे, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ कि सीधे तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वापस आना है, मैं एक बार जयवंश जी ਦਾ रुख करा। जयवंश जी, दो चीज़ां मैं समझना चाहना है, एक कि बीजेपी इस दे सपोर्ट दे विच है ਜਾਂ नहीं है, जे नहीं तो क्यों, ते दूजा पॉइंट है जे दखलअंदाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ है तो किस तरीके नाल दखलअंदाजी है कि वाकई इसका लार्जर मैं पिक्चर देखा इसकी कि एक आप गुरबाणी प्रसारण तक ही शायद इसनूं सोच पा रहे हैं, या बहुत अगे की कोई कहानी है जिहड़ी शायद इस समय जिहड़े सानूं दर्शक सुन रहे हैं या जिहड़े आपां गल कर रहे हैं नहीं आपां समझ पा रहे? सारे पैनलिस्ट ने काफी लंबे अपने कमेंट्स बनाए क्योंकि कॉम्प्लेक्स इशू है तो सारे अपनी गल करना चाहते हैं, मैं भी करनी चाहना। सब तो पहले जयवंश जी थोड़े माइक मैनूं लगदा तुहाडा दूर है, जे थोड़ा क्लोज हो जाए तो आवाज होर ज्यादा वधिया आएगी, थोड़ी घट आ रही है आवाज। हुण ठीक है? हाँ जी, बेटर है थोड़ी। अच्छा, ये सब तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा साडा की स्टैंड है बीजेपी जी, ये समझती है कि रिलीजियस काम दे विच कोई दखलअंदाजी होनी नहीं चाहिए, ये साडा स्टैंड। जयवंश जी, मैं माफी चाहूंगा विचाले रोक दें, बहुत क्लीयर तुहाडी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही होगी, मेरी टीम दोबारा
ਮੈਂ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ। ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਕਰੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਡ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਹਟ ਜੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੱਕ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1925 ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 2023 ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਟੈਂਡਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਟੈਂਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹੋ ਜੀ ਟਰਮ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਲੀਜ਼, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਕਈ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਐਡ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਿਆਓ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਿਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੀਐਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚਲਾਓ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ। ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ। ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਸ ਮਿਆਰ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ YouTube ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਿਓ। ਜੈਬਾਨ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਗਲ। ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਏਡੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤੇ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਟੂ 에ਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਮੈਂ 3-4 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਆਫ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਚर्य ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮਿਕ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਗ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੰਗ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੰਗ ਜੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 72 ਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ since power to legislate conferred on the state legislature not affected in any manner, therefore state have power to legislate both under entry 28 of list 3 and entry 32 list 2 of region that 1925 act is not interstate body corporate। मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं इस करके गौरव जी ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ। मैं वही कह रहा ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਚ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਰਹੇ, 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ, 2011 ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰਾਈਟ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਹਿਲਜੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤਾਂ ਪੰਥੇ ਅਟੈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਖੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਘਰ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਔਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਏ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੈਬੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਹਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰਨ।